बच्चों, अब हम 8वीं कक्षा 6वां पाठ दिल्ली से पत्र, इस पाठ का बिट पार्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। अभी निकालिए पेज नंबर 32। देखिए, सुनो बोलो। पाठ के चित्र देखिए, किसी एक के बारे में बताइए। देखिए, చలో లెసన్ లో ఇచ్చినటువంటి పిక్చర్స్ అన్ని చూడండి, ఏదైనా ఒక దాని గురించి చెప్పండి అంటున్నాడు. సో నేను దీని గురించి చెప్పాలనుకుంటున్నాను. పాట్ కే చిత్రోं में मैं कुतुब मीनार के बारे में बताना चाहती हूँ. कुतुब मीनार सबसे अच्छी इमारत है. यह बहुत पुरानी इमारत है. यह बहुत ऊंची मीनार है. इसकी ऊंचाई 280 फुट के करीब है. इसके ऊपर पहुंचने के लिए 379 सीढ़ियां हैं. दूसरा प्रश्न, यह पत्र किसके बारे में है? ఈ లెటర్ దేని గురించి ఉంది? यह पत्र यात्रा वर्णन के बारे में है. ఇది ఒక టూర్ ని గురించి వర్ణించినటువంటి లెటర్. నెక్స్ట్, పढ़ो. पाठ का दूसरा अनुच्छेद पढ़ो. ఆ బిట్ చూడండి అమ్మా. पढ़ो. पाठ का दूसरा अनुच्छेद पढ़ो. दिल्ली के किसी स्थान के बारे में बताया गया है. उसके बारे में 2 वाक्य लिखो. पाठ का दूसरा अनुच्छेद అంటే లెసన్ లో సెకండ్ పారాగ్రాఫ్ చదవండి. ఢిల్లీ के किस स्थान के बारे में बताया गया है, ఏ ప్లేస్ గురించి సెకండ్ పారాగ్రాఫ్ లో డిస్కషన్ జరిగిందో దాని గురించి उसके बारे में 2 वाक्य लिखिए. 2 सेंटेंसेस రాయాలి. देखो कौन सा है, देखो अनुच्छेद కూడా చదువుతున్నాను, ఆ పారాగ్రాఫ్ ఏంటో. पाठ के दूसरे अनुच्छेद में दिल्ली के आधुनिक भवन जैसे राष्ट्रपति भवन, संसद भवन के साथ साथ इंडिया गेट, अक्षरधाम मंदिर, लोटस टेम्पल, संग्रहालय, चिड़ियाघर तथा बापू के समाधि, राजघाट के बारे में बताया गया है. यमुना नदी के गोद में बसा यह नगर भारत की राजधानी के साथ साथ दुनिया के प्रसिद्ध नगरों में से एक है. नेक्स्ट नाना, आ बिट చూడండమ్మా. पाठ के आधार पर नीचे दिए गए वाक्य के अगले वाक्य को लिखो. సెకండ్ ఆలో ఫస్ట్ వన్ చూడండమ్మా. ఒక ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఇక్కడ ఇచ్చాడు. పాఠ కే ఆధార్ పర్, లెసన్ ఆధారంగా, ఈ పాఠం ఆధారంగా నీచే దియే గయే, కింద ఇవ్వబడినటువంటి వాక్యాలు, ఈ సెంటెన్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాని తర్వాత వచ్చేటువంటి సెంటెన్స్ రాయమన్నాడు. చలో మీరు లెసన్ రీడ్ చేస్తేనే ఇది అర్థమవుతుంది. ఓకే, లెసన్ రీడ్ చేశాక ఇది రాయాలి. చెప్పండి అమ్మా. ఇప్పుడు ఫస్ట్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఇచ్చాడు ఇక్కడ. జైసే यह बहुत पुरानी इमारत है. దాని తర్వాత ఏమొస్తుంది? ఇసే దేఖ్కర్ మై దంగ్ రహ గయా. చూడండి టెక్స్ట్ బుక్ లో ఈ లైన్ తర్వాత ఇదే లైన్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ వన్, यह एक मजबूत और सुंदर किला है. దాని తర్వాత ఏమొచ్చింది టెక్స్ట్ బుక్ లో? ముగల్ బాద్షాహ్ షాజహాं ने इसे बनवाया था. नेक्स्ट वन, इसमें धूप घड़ी है. सूर्य की किरणों के आधार पर यह यंत्र आपको सही सही समय बता देता है. नेक्स्ट वन, थर्ड वन, यदि संसार पर कहीं स्वर्ग है, कंटिन्यूएशन, तो वह यही है, यही है, यही है. नेक्स्ट फोर्थ वन मा, इसकी ऊंचाई 280 फुट के करीब है. आफ्टर दैट, इसके ऊपर पहुंचने के लिए 379 सीढ़ियां हैं. लास्ट वन मा, मेरे आश्चर्य का ठिकाना न था. मैंने तो केवल इसे 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन ही टीवी पर देखा था. ओके माँ.
దీని తర్వాత लिखो लिखोలో क्वेश्चन आंसर्स ఉన్నాయి ఏంటి नीचे दिए गए वाक्यों के उत्तर लिखो सनी ने पत्र क्यों लिखा होगा फर्स्ट क्वेश्चन सनी लेटर ఎందుకు రాశాడు सेकंड क्वेश्चन दिल्ली में देखने लायक स्थान क्या क्या है ఢిల్లీలో చూడదగినటువంటి ప్రదేశాలు ఏమేమి ఉన్నాయి నెక్స్ట్ सेकंड A1 इस पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिखो ఈ లెసన్ సారాంశ మీ వర్డ్స్ లో రాయాలి नेक्स्ट शब्द भंडार निम्नलिखित शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए वाक्यों में प्रयोग कीजिए అంటే రైట్ యువర్ ఓన్ సెంటెన్సెస్ సొంత వాక్యాలు రాయండి కింద ఇవ్వబడిన వాటికి సొంత వాక్యాలు రాయండి ఫస్ట్ వన్ అమ్మా కుతుబ్ మీనార్ చెప్పండి కుతుబ్ మీనార్ एक ऊंचा और शानदार इमारत है ఇలా మీరు ఏదైనా రాయొచ్చు వేరే వేలో కూడా సెంటెన్స్ ఫామ్ చేయొచ్చు मुझे కుతుబ్ మీనార్ बहुत पसंद आया అని కూడా రాయొచ్చు సొంత వాక్యం కాబట్టి మీరు సొంతంగా ఏ విధంగా అయినా చెప్పొచ్చు నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ जामा मस्जिद दिल्ली में स्थित जामा मस्जिद सबसे बड़ी और विख्यात है थर्ड वन जंतर मंतर जयपुर के नरेश मिर्जा राजा जयसिंह ने जंतर मंतर का निर्माण करवाया नाउ सृजनात्मक अभिव्यक्ति आपके द्वारा की गई किसी एक यात्रा का वर्णन कीजिए और यात्रा की बात डायरी में लिखिए डायरी రాయమంటున్నాడు నాన్న మీరు ఏదైనా ఒక ట్రిప్ కి ఏదైనా టూర్ కి వెళ్ళారు కదా ఆ టూర్ కి సంబంధించినటువంటి విషయాలని డైరీలో రాయమంటున్నాడు ఓకే చలో ఎలా రాస్తారు అది కూడా ఒకసారి చెప్తున్నాను వినండి मैंने अपने पिता को मेरी यात्रा के बारे में बताते हुए पत्र लिखा अध्यापकों की देख रेख में हमने सब कुछ देखा वहाँ का मौसम बहुत अच्छा है मैंने दिल्ली में कुतुब मीनार लाल किला जामा मस्जिद जंतर मंतर हजरत निजामुद्दीन की दरगाह राष्ट्रपति भवन संसद भवन इंडिया गेट लोटस टेम्पल संग्रहालय चिड़ियाघर राजघाट आदि देखे हैं यमुना की गोद में बसा यह भारत की राजधानी सबका मन मोह लेता है यह शहर यहाँ का दिल्ली का विशेष व्यंजन है छोले भटूरे उसे भी हमने खाया है ओके इस तरह से हमें अपनी यात्रा का वर्णन डायरी लो आपके द्वारा की गई यात्रा का వర్ణన డైరీ మే లిఖియే అన్నాడు డైరీలో మీరు రాసుకోవాలి కదా రాసుకుంటారు కదా అలా నెక్స్ట్ భాషా की बात देखो प्रशंसा देखो माँ सैर से मनोरंजन के साथ साथ और क्या क्या लाभ हैं बताइए సైర్ అంటే ట్రిప్స్ వలన టూర్స్ వలన ఇలా విహారం చేయడం వలన ఎంటర్టైన్మెంట్ తో పాటు ఇంకేమేమి యూజెస్ ఉన్నాయి ఏమేమి లాభాలు ఉన్నాయి అని అడుగుతున్నాడు सैर से मनोरंजन के साथ साथ ज्ञान भी प्राप्त होता है परस्पर सहयोग की भावना बढ़ती है विविध प्रांतों के सैर से वहाँ के लोगों की संस्कृति वेशभूषा भाषा आचार व्यवहार की जानकारी मिलती है पुराने जमाने की इमारतों की जानकारी हमें मिलती है इतिहास की जानकारी के लिए हमें ऐतिहासिक सैर पर जाना चाहिए इससे हमें इतिहास का ज्ञान भी प्राप्त होता है इस तरह हम देश के सभी प्रांतों से जुड़े रहते हैं సైర్ అంటే విహారయాత్ర వలన ఏంటి మీకు లాభం అని అడుగుతున్నాడమ్మా సైర్ చేయడం వలన విహారయాత్ర వలన మనకి ఎంటర్టైన్మెంట్ అవుతుంది అండ్ నాలెడ్జ్ వస్తుంది
పరస్పర సహయోగ్ కి భావన అంటే ఈచ్ అదర్ హెల్ప్ చేసుకోవడము, అందరితో కలిసిమెలిసి ఉండడం అనేటువంటిది తెలుస్తుంది. विविध प्रांतों की सैर से वहाँ के लोगों की संस्कृति వేరే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్లేసెస్ ఏరియాస్కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడి యొక్క ట్రెడిషన్, వే ఆఫ్ డ్రెస్సింగ్, లాంగ్వేజ్ అండ్ వాళ్ళ యొక్క బిహేవియర్, అక్కడి ప్రతి ఒక్క ఇన్ఫర్మేషన్, ప్రతి ఒక్క విషయం మనకు తెలుస్తుంది. పురాణే జమానేకి ఇమారతే అంటే ఏన్షియన్ డేస్లో ఉన్నటువంటి కట్టడాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని గురించి కూడా మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుస్తుంది. ఇతిహాస్ కి జాన్కారీ కెలియే చరిత్రని తెలుసుకోవడం కోసము, చరిత్రలో ఉన్నటువంటి అంశాలను గురించి తెలుసుకోవాలి అంటే ఇలా హిస్టారికల్ ట్రిప్స్, చారిత్రక కట్టడాలను గురించి తెలుసుకోవడం కోసం మనం ఏదైతే విహారయాత్రకి వెళ్తామో వాటి వలన మనకి చరిత్రలో ఉన్నటువంటి ఇలాంటి గొప్ప గొప్ప కట్టడాలను గురించి తెలుసుకోవచ్చు. ఇస్సే హమే ఇతిహాస్ కా జ్ఞాన్ भी प्राप्त होता है, చరిత్ర గురించి కూడా మనకి నాలెడ్జ్ వస్తుంది. इस तरह हम देश के सभी प्रांतों से जुड़े रहते हैं. ఇలా మన దేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ప్రాంతం గురించి కూడా మనము తెలుసుకోవచ్చు. భాషాకి బాత్ చూడండమ్మా. నీచే దియే గయే వాక్య పఢో, కింద ఇవ్వబడిన వాటిని చదవండి అంటున్నాడు. ఢిల్లీ మే మౌసమ్ అచ్చా హై, కుతుబ్ मीनार पुरानी इमारत है, लाल किला लाल पत्थर का बना हुआ है, यह एक मजबूत और सुंदर किला है. ऊपर दिए वाक्यों में अच्छा, पुरानी, लाल, एक, मजबूत और सुंदर जैसे शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं. संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं. विशेषण के 4 भेद होते हैं. कितने भेद होते हैं विशेषण के? 4 भेद होते हैं. देखिए वे कौन कौन से हैं. पहला है गुणवाचक विशेषण, जो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, दशा, रंग, आकार, स्थिति आदि का बोध कराते हैं, वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं. विशेषण के 4 भेद है ना. पहला क्या है? गुणवाचक विशेषण. दूसरा क्या है? संख्यावाचक विशेषण. तीसरा क्या है? परिमाणवाचक विशेषण. चौथा क्या है? सार्वनामिक विशेषण. విశేషణ కి 4 టైప్స్ ఉన్నాయమ్మా. ఫస్ట్ది గుణవాచక విశేషణము, సెకండ్ది సంఖ్యావాచక విశేషణము, థర్డ్ పరిమాణవాచక విశేషణము అండ్ ఫోర్త్ వన్ సార్వనామిక్ విశేషణ. ఫస్ట్ దాంట్లో మనము గుణవాచక విశేషణ గురించి తెలుసుకుందాము. జో విశేషణ కిసి సంజ్ఞ, సంజ్ఞ అంటే ఏంటి? నౌన్, నేమ్ గురించి తెలిపేది. ఓకే. సెకండ్ వన్ సర్వనామం గురించి, ఈ రెండిటి యొక్క గుణము, దోషము మరియు దశ అండ్ కలర్, షేప్, సిచ్యువేషన్, అది ఏ పరిస్థితుల్లో ఉంది, వీటన్నింటిని గురించి తెలిపేటువంటిది గుణవాచక విశేషణ. ఇవన్నీ గుణాలే కదమ్మా. గుణ, దోష, దశ, రంగ్, ఆకారము, స్థితి, ఇవన్నిటిని గురించి తెలిపేటువంటిది గుణవాచక విశేషణ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, రామ్ అచ్చా లడ్కా హై. అచ్చా అనేది ఏంటి? అతనిలో, రాముడిలో ఉన్నటువంటి గుణము అచ్చా. అచ్చా అనేది అతడి గుణము, ఆ గుణాన్ని తెలుపుతుంది కాబట్టి అది గుణవాచక విశేషణ. రాము బురా లడ్కా హై. రాము బురా అనేది కూడా గుణాన్ని తెలుపుతుంది. రాము అచ్చా పడతా హై, అచ్చా చదువుతున్నాడు. ఓకే. రాము ఛోటా లడ్కా హై. ఓకే. రాము గోరా లడ్కా హై. రంగు కూడా అన్నాడు ఇక్కడ, రంగు వైట్ గా ఉంటాడు రాము. ఆకార్, రాము మోటా లడ్కా హై. ఈ విధంగా అతడి యొక్క గుణాలని గురించి, దోషను గురించి, రంగు గురించి, ఆకారం గురించి, స్థితిని గురించి తెలిపేటువంటిది గుణవాచక విశేషణ అంటారు. నెక్స్ట్ సంఖ్యావాచక విశేషణ. సంఖ్యావాచక అంటే అందులోనే ఉంది. సంఖ్య అంటే నెంబరింగ్, నంబర్స్ ని గురించి తెలుపుతుంది. 1, 2, 3, 10, 15 అని ఇలా. జో విశేషణ వస్తువుకి సంఖ్య బతాయే. ఏదైతే విశేషణము ఆ వస్తువు, ఆ థింగ్ యొక్క
నెంబరింగ్ గురించి తెలుపుతుందో అది సంఖ్యావాచక విశేషణ అవుతుంది. లైక్ मैदान में 3 लड़के हैं, 3 ముగ్గురు ప్లే గ్రౌండ్ లో ముగ్గురు బాయ్స్ ఉన్నారు అంటున్నాడు. मेरे पास 10 पेन है, उनके पास 10 घोड़े है. ఇలా సంఖ్య అక్కడ ఎన్ని నెంబర్స్ ఉన్నాయి ఏంటి అన్న దాని గురించి తెలిపేది సంఖ్యావాచక విశేషణ. ఓకే, నెక్స్ట్ थर्ड वन परिमाणवाचक विशेषण. जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं. वह बहुत मेहनत करते हैं. పరిమాణము అంటే ఏంటమ్మా? సైజ్ కదా, మేజర్ చేయడము, పోల్చడము. చూడండి ఇక్కడ जो విశేషణ సంజ్ఞ యా సర్వనాం, ప్రతి ఒక్కటి కూడా చూడండి అమ్మా, సంజ్ఞ మరియు సర్వనాం నౌన్ కావచ్చు అక్కడ, ఆర్ ప్రనౌన్. ప్రనౌన్ యొక్క విశేషాన్ని, గుణాన్ని, సంఖ్య, నెంబరింగ్ గురించి ఇలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్పెషాలిటీని తెలుపుతున్న వాటిని మనం గుర్తుంచుకోవాలి. లైక్ సంఖ్య గురించి తెలుపుతున్నాడు, ఆ సంఖ్య కూడా సంజ్ఞ అండ్ సర్వనామ యొక్క సంఖ్యలను తెలుపుతుంది. పరిమాణ్ అంటే సంజ్ఞ అండ్ సర్వనామ యొక్క పరిమాణాన్ని గురించి తెలుపుతుంది. లైక్ యహ బహుత్ మెహనత్ కర్తా హై, హమ్ బహుత్ మెహనత్ కర్తే హే, మేము చాలా హార్డ్ వర్క్ చేస్తున్నాము. బహుత్ అంటే చాలా, చాలా, కొద్దిగా, కొంచెము, ఇంతే, అంతే అంటాం కదా, అవన్నీ కూడా పరిమాణవాచక్. పరిమాణము దాని యొక్క పరిమాణాన్ని గురించి తెలుపుతుంది కాబట్టి అది పరిమాణవాచక విశేషణ. नेक्स्ट सार्वनामिक विशेषण. जो विशेषण सर्वनाम के रूप में रहकर, ఏ విశేషణం అయితే సర్వనామ ప్లేస్ లో ఆ రూపంలో ఉండుకుంటూ సంజ్ఞా को सूचित करते हैं वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं. जैसे हैदराबाद हमारा शहर है. ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు? जो విశేషణ ఏంటి చూడండి, जो विशेषण सर्वनाम के रूप में रहकर, सर्वनाम क्या है यहाँ? हमारा. हमारा అనేది సర్వనామం. ఆ విశేషణ ఏంటి చూడండి, रहकर संज्ञा को सूचित करते हैं वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं. ఇక్కడ విశేషణ కూడా हमारा. ఇక్కడ सर्वनाम विशेषण सर्वनाम के रूप में रहकर संज्ञा को सूचित करते हैं वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं. जैसे हैदराबाद हमारा शहर है. ओके अम्मा, ओके. नेक्स्ट आ बिट के వెళ్దాము. पाठ में आए हुए 3 विशेषण शब्द ढूंढे, वाक्य में प्रयोग करो. जैसे बड़ी, फर्स्ट वन, गंगा भारत की बड़ी नदी है. पाठ में आए 3 విశేషణ, లెసన్ లో వచ్చినటువంటి 3 విశేషణ వర్డ్స్ ని వెతికేసి ఓన్ సెంటెన్స్ ఫామ్ చేయమంటున్నాడు. అంతే నాన్న, ఫామ్ చేయండి. ఫస్ట్ ఇక్కడ మనకి బడి అని వచ్చేసింది కదా. నెక్స్ట్ ఇవి 3 కూడా మీరు వెతికి రాయండి నాన్న. जैसे मजा, पकोड़े खाने में मजा आता है, प्रसिद्ध, कलकत्ता देश के प्रसिद्ध नगरों में से एक है. ఇలా లెసన్ లో నుంచి వెతికి రాయండి. అనదర్ వన్ కూడా ఉంది కదా ఇక్కడ, यह बहुत पुरानी इमारत है. ఇది కూడా విశేషణమే. నెక్స్ట్ పరియోజన కార్య ఉంది. ఏంటిది? ప్రాజెక్ట్ వర్క్. अपने मनपसंद स्थान के చిత్ర ఇకట్టా కరో. మీ మనపసంద్ అంటే మీకు ఇష్టమైనటువంటి ఫేవరెట్ ప్లేస్ పిక్చర్స్ ని, ఇమేజెస్ ని కలెక్ట్ చేసుకొని उसके बारे में 2 వాక్య లిఖో. మీరు ఏవైనా మీకు ఇష్టమైనటువంటి ప్లేసెస్ ని, ఇమేజెస్ ని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఈచ్ ఇమేజ్ గురించి 2 సెంటెన్సెస్ రాయాలి నాన్న. దీవార్ యా పత్రికా పర్ చిప్కావో. దీవార్ పత్రికా పర్ అంటే చార్ట్స్ ఏదైనా క్లాస్లో అలా హ్యాంగ్ చేయడం కోసం అని, లేదంటే టెక్స్ట్ బుక్ క్లాస్ వర్క్లో అయినా పేస్ట్ చేయొచ్చు. ఓకే అమ్మా. దీనికి మన విశేషణకి భేద్ ఉన్నాయి కదా, విశేషణకి భేద్కి సంబంధించినటువంటి ఒక వీడియో కూడా నేను పెడతాను, అది కూడా చూసుకోండి అమ్మా. ఈజీ వేలో ఉంటుంది అది కూడా. అలా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే ఇంకా ఈజీగా అర్థమైపోతుంది. ఓకే చిల్డ్రన్, థ్యాంక్ యూ అమ్మా.